गया था। तो जैसा सरपंच साहब कहे बिल्कुल सही है कि जिस तरह का कानून है उस तरह से कोई जानवर ऐसा ये नहीं करे जो कानून के मुताबिक होगा हमारे लिए, और इस्लाम भी नहीं चाहता। भाई और साहब कहे कि जो कानून है हमारे उसका अमल करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। कि जिस तरह से हम हमारे मजहबी कानून जैसा मानते हैं, इसी तरह से इस्लाम के अंदर ये है कि हिंदुस्तान का कानून भी हमारे लिए लागू है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का कानून हमारे लिए लाजमी होता है। वही हमारी इबादत, वही हमारी मेहनत और वही हमारी खुलूसियत और वही हमारी रहबरी होती है। उसके अवज़ में जाएंगे, जैसा कि हम मुस्लिम हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए एक तरीक़ा को दूसरा तरीक़ा हम इख्तियार नहीं कर सकते। वजह यह है कि इस्लाम ही हमारे लिए ये ऐसा नहीं कहा जाता। उसी तरह हिंदुस्तान का कानून भी जो तय किया गया है उस कानून के तहत चलना ही हमारे लिए ये क्या है, वतनी कहने जाती है, वतन से मोहब्बत कहला जाता है। और एक दूसरे से मोहब्बत से खुलूसियत से ईद मनाई जाती है। एक दूसरे से हम आपस में मिलकर जो ईद की कुर्बानी की जाती है, ये आपस में बात ये भी है कि हो सकता है कोई अनजाने के अंदर या कोई लफ्ज़ के अंदर या कोई अपनी वफात के खातिर कुछ इस तरह से कभी अगर बात पैदा होगी तो उसके बगैर तशवीश के हम उसको इंतहा तक नहीं पहुँचेंगे। हो सकता हम ख्याल करते हुए ज़िंदगी गुजारना ही ये इंसान है। इसके अंदर किसी किस्म की कोताही और किसी किस्म की वर्जिश से क्या होता, इसके अंदर बदजुबानी पैदा होने का नतीजा होता। इसलिए हमें चाहिए कि एक दूसरे के पीछे कुर्बानी यही नहीं होती, एक दूसरे के त्योहारों में मिलकर एक दूसरे के साथ मनाते हुए हम खुशी मनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि खलूसियत, मोहब्बत, चाहत అట్లాగే నా ముందున్న మైనార్టీ ముస్లిం సోదరులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు, రాష్ట్ర ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు గౌడ్ గారు ఈ వినాయక నిమజ్జన ఉత్సవాలు అట్లాగే రంజాన్ ఒకేసారి వచ్చినప్పుడు కూడా సదాశివపేటలో ఎన్నోసార్లు వచ్చినాయి. అటువంటి సందర్భంలో కూడా ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఇప్పటి వరకు గత 30-40 సంవత్సరాల క్రితం అయితే అయ్యింది, కానీ ఈ 25 సంవత్సరాల నుండి కూడా ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ కూడా ఇక్కడ జరగలేదు. ఇప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరగవు. అక్కడక్కడ ఫేక్ కాల్స్ వస్తుంటాయి, నాకు కూడా మనసు వస్తాయి కొన్ని సందర్భాలు. సిద్ధాపూర్ మస్జిద్లో ఆవులను కట్టేసినాక రండి రండి అంటే మేము తెలుస్తాం, ఏదో మీకే చెప్తాం, మీకు సమయంకు ఫోన్ లేకపోతే చాలా మేము ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. అట్లాగే అందరు కూడా మా నాయకురావు చెప్పినట్టు రిక్వెస్ట్, ఆ గోవులని వద చేయకుండా మీ పండుగ ఏదో మీరు చేసుకొని కలిసిమెలిసి అందరం ఇలాగే ఉంటామని వచ్చిన ఏడు సోదరులందరికీ కుల మతాలకు అతీతంగా, పార్టీలు రాజకీయాలకు అతీతంగా మనం చెప్పేది ఒకటి, పండుగ అంటే సంతోషంగా చేసుకుంటాం. ఈ పండుగ నా పండుగ, ఏ పండుగ అయినా అందరం కలిసి చేసుకునేది పండుగ. ఒకరిని బాధ పెట్టి ఇంకోటి పండుగ చేసుకునేది పండుగ. అది నాది కానీ నీది కానీ, అవునా? మనం ఇప్పటిదాకా సదాశివపేట ఎవరు చేసుకున్నాం, అందరం కలిసి చేసుకున్నాం. ఇక ముందు కూడా కలిసే చేసుకోవాలి. మన వాళ్ళకి ఏంది, ఆవులు వస్తే బాధ అవుతుంది. అదొకటి మీరు ఆలోచన చేస్తే అందరూ సంతోషపడతారు అంతే. ఇలా ఎవరి మీద కోపాలు లేవు, పగలు లేవు, అంగీకారాలు లేవు. అందరం కలిసి మెలిసి చేసుకుంటే గతంలో మాకు వచ్చినప్పుడు కూడా కుటుంబం చెప్పినాను, పరిస్థితితో ఫోన్ వస్తున్నది, మీరు అది ఏముంది చూసుకోవచ్చు చెప్పినా లేదు. మీకు లాలకంటే మనం అనేది ఏంటంటే, నాదేదైనా సమస్య వస్తే నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసి, నీదేదైనా సమస్య వస్తే నీకు ఫోన్ చేస్తాను. మన స్థాయికి మించి పోతే సత్తా పోదాం, చెప్పుకుందాం. మన కాడికి వచ్చినాయి మన పిల్లలకి మనం అన్ని సంజాయించి చేసుకోవాలి, చూసుకోవాలి. మనం అనేది ఏంటంటే, మాకు మీరు గౌరవం ఇవ్వాలి, మీ గౌరవం ఇవ్వాలి. ఇది ఒకటే చెప్పేది. ఇప్పుడు మాస్టర్ సాబ్ చెప్పాడు, ये पीस कमेटी को जिम्मेदार जनाब महल चौड़ साहब, जनाब कितना साहब, मुख्तलिफ सियासी जमात के कायदे, सबका काउंसलर, हकीकत में भी बकरीद जो कुर्बानी का जो मसला है ये अब से नहीं, काफ़ी सालों से, काफ़ी मतलब दुनिया कायम हुई जब से बना ये चलते आ रहा। और इसमें जो मतलब कानून जो लागू किया, मतलब गाय को नहीं काटने का, और वाकई वो अमल हो रहा, कोई भी ऐसा नहीं कर रहे। हकीकत में उसका अमल करके जो तो मसले कर रहे हैं।
अब बाज़ जगह जैसा कि सिलसिला मन्ना बताए फेक कार्ड आके जो है तो मसले मामला जो कर रहे हैं उसके, तो थोड़े लोग मतलब सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए सियासी वजूद को बरकरार मतलब वजूद में आने के वास्ते थोड़े लोग मसले ऐसे करते हैं। उस पर एक्शन नहीं लेके तुम जिम्मेदार सीनियर लीडर जितने भी है उस पर जो है तो एक्शन नहीं लेके जो है तो क्या है क्या नहीं हकीकत मालूम करके सीए साहब है, सीए साहब को एक कॉल करके यानी तो हम जिम्मेदार है, मैं का सदर हूँ, अकबर हुसैन साहब है और भी कोई दूसरे जिम्मेदार है, उनको एक दफ़े बताइए। ऐसा कोई जिम्मेदार मतलब फ़ोन आ गया जज्बात में गए देखे दिखे वहाँ कुछ मसले है, ये चीज़ नहीं होना, ये हकीकत है, ये चीज़ नहीं होना। वाकई सदाशिवपेट में काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा मसला है। अब ज़माने से सिलसिला मन्ना बीजेपी में मैं समझता हूँ करीब 25-30 साल से, मानी करना 20-25 साल से ऐसे मसले हैं, कभी भी ऐसा कोई मसले नहीं हुए। अब हाल में जो नए जो उरूज में आने वाले जो सियासी लीडर्स मतलब अपना वजूद बनाने की खातिर ये जो मसले कर रही हैं मुनासिब बात नहीं है। और सीए साहब से भी हमारी गुजारिश है कोई कॉल्स पे मैं तो मसले ऐसा न करो। और रही बात अकबर हुसैन साहब, रहमान साहब और 2-3 जिम्मेदार मिलकर जो एक वीडियो बनाइए, जो इससे पहले लास्ट ईयर जो है विलेजों में जो तो बच्चे मतलब कुर्बानी के टाइम पे जो है वीडियो बना के वायरल करके तमाशा करे थे, एक वीडियो वैसा भी बना के जो है तो वो हरकत नको करो बोली जैसा एक बार बताइए। और एक जुम्मा लगता वो जुम्मा में भी अपने अपने मस्जिदों में ऐलान करके जो है ये हरकत नहीं होती। कुर्बानी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हकीकत में आप लोग बोले सरकार పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పోలీస్ స్టేషన్ నందు ఈ రాబోయే బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా అన్ని ఇక్కడ పట్టణంలో అన్ని మతాల వారు అండ్ అన్ని పార్టీల వారు పెద్దల సమక్షంలో ఒకటి శాంతి సమావేశం పీస్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా అందరినీ పెద్దల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి మనం రాబోయే పండుగని శాంతియుత వాతావరణంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ పెద్దల నుంచి అష్యూరెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ వాళ్ళపైన ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ పెట్టి ఏదైనా వాళ్ళ దృష్టికి ఏదైనా సమాచారం వచ్చినా ఎలాంటి ఒకవేళ సంఘటనకు సంబంధించి వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్ళినా కూడా చట్టాన్ని చేతులకు తీసుకోకుండా మా పోలీస్కి తెలియజేసి పోలీస్ ద్వారా ఏమన్నా ఈ యాక్షన్ తీసుకునేటట్టు చేయాల్సిందిగా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాబోయే బక్రీద్ పండుగలో ఈ బక్రీద్ ఇది ఈ విషయంలో చట్టానికి లోబడి చట్ట పరిధులకి అనుగుణంగా పండుగ చేసుకోవాలని వాళ్ళకు కూడా ముస్లిం సోదరులకు వివరించడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా పోలీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం శాంతియుత వాతావరణంలో పండుగ చేసుకుంటామని మనకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. పోలీస్ బందోబస్తు పరంగా అండ్ శానిటేషన్ పరంగా మున్సిపాలిటీలో కూడా మేము పోలీస్ పరంగా లెటర్ రాస్తున్నాం. అదేవిధంగా అక్కడబంది బందోబస్తు నైట్ పెట్రోలింగ్ మన ఈ పశువుల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయంలో కూడా మేము అలర్ట్గా ఉండి రోడ్ పైన పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. అన్నీ కూడా జిల్లాలో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో మా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ సార్ ఒక ఆదేశాల ప్రకారం అన్నీ కూడా పీస్ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. స్టేషన్లో పోలీస్ పరంగా ఒకటి మున్సిపాలిటీకి కూడా లెటర్ రాయబోతున్నాం. ఎక్కడిదక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ కుర్బానీ విషయమై ఎక్కడైతే ఈ కోసే దగ్గర వెంట మనకు శానిటేషన్ క్లీనర్ వారికి మున్సిపల్ త్రూలో బ్యాగులు అందజేసేసి అది మరీ వెంటనే మన వాళ్ళతోటి వెహికల్ పెట్టించేసి కొంతమంది సిబ్బందితో పాటు అది వెంటనే క్లీన్ చేసేసి పరిశుభ్రత పాటించేటట్టు దానివల్ల మళ్ళీ ఇంకా వేరే సంఘటనలు జరగకుండా ఆ చర్యలు కూడా మున్సిపాలిటీ ద్వారా చేయించేందుకు మేము లెటర్ కూడా రాయడం జరుగుతుంది.